नमस्कार बंधु माने मो चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। जीवन रे आमे बहुत कथा शुणु थाउ। कहीं कहते भाग्य जहाँ थाए सेया ही हेब, कहीं कहते कष्ट करिले सब परिवर्तन हो जाए, किंतु सत्य कौन? सत्य है जेपरी कर्म करिबा सेपरी फल भोगिबा। आज आमे यही सत्य को कथा उदाहरण और जीवन शिक्षा सहित बुझिबा। महाभारतर कथा आमे समस्ते जानू। दुर्योधन और तांका समस्त कौरव सदाकाल दुष्ट काम करथिले। भाई को मारिबा प्रयास, मिथ्या कपट, अन्य स्त्री को अपमान, सेमानक जीवन रे केवल अधर्म ही थिला। अन्यपटे पांडव माने सत्य धर्म रे थिले। तांको पथ सहज नथिला। वनवास दुख जंत्रणा अन्याय सबू सहिथिले, किंतु शेषरे कौरव माने समस्ते विनाश हेले, पांडव माने विजयी होइथिले। एथिरु कौन शिखिबा को मिलिला? जेपरी कर्म सेपरी फल। तेणु भावन्तु, आपण जदि सहयोगी, दयालु और सत्यवादी, तेबे ताहार फल निश्चित सुख, सम्मान और शांति रूपे आसीब। किंतु जदि मिथ्या कपट दुष्टकर्म करिवे, सेतिरे फल एक दिन निश्चय आपणक सम्मुखरे दंड रूपे आसीब। कर्म को केही पाळिबारे समर्थ नुहे। आमर कर्म आमको सांगरे नहीं जाए छाया परी। सेतिपाई जेतेबेले आमर जीवन रे कोनोसी संकट आसे, प्रथमे आमे निजर कर्म को भाबिबा उचित। भल कर्म करंतु, सत्य और सचोट को धारण करंतु। समय डेरी हेले मध्य फल निश्चय भल हेब। जेतेबेले आमे अन्य को हसाइबा, सेही हस एक दिन फेरी आमर जीवन रे आसीब। तेणु बंधु, आमे जदि चाहूचे आगामी जीवन भल हेउ, आजिठु भल कर्म आरंभ करने पड़िबो। सत्य कहवाकू पड़िबो, अन्य को सहयोग करने पड़िबो, परं को हसांतु, काहाकू मनरे कष्ट दियंतु नाही। समय डेरी हेले मध्य भल कर्मर फल निश्चय भल हेबो। जेउपरि कर्म करिबो सेपरि फल भोगिबो। आपणक घर को केही पुओ होई आसीथाए तो केही झियो होई आसीथाए, केही ज्वाई भावरे आसीथाए तो केही बोहू होई आसीथाए। वास्तव में एमाने समस्ते किए और एमाने आम जीवन रे काहींके आसीथांती? जे लोक मानक सह तुमर कर्मफलर हिसाब किताब थाए, सेही माने ही जीवन रे आसीथांती। एवं जदि कर्मफलर हिसाब किताब नथिबो, तेबे सेमाने आसी नथांती। गोटे उदाहरण माध्यम रे बुझाइबी। गोटे सैनिक थिला, तार माता पिता भाई भौणी केही भी नथिले। से विवाह भी करि नथिला। से जहाँ भी रोजगार करुथिला निजर सेनाबाहिनी रे जमा करि देउथिला। जेहेतु से एकुटिया थिला, सेथिपाई तार निज पाई बेसी टंका खर्च हेउ नथिला। तेणु सेही सैनिक को जहाँ दरमा मिलुथिला, से तार सेही दरमा को सेनाबाहिनी रे ही जमा करि देउथिला। जड़े सेठ थिले जे कि सेनाबाहिनी रे माल सप्लाई करुथिले। तांको सह सेही सैनिकर परिचय होईगला और से दुहे बहुत भल बंधु होईगले। सेठ जी सेही सैनिक को कहिले, तुमर जहा टंका अछि से गुड़ाक सबु खालीटारे सेनाबाहिनी रे पड़िछि। तुमे मते सेही टंका दियो, मु एहाकु व्यवसाय रे विनियोग करिवि। तापर टंका सहित टंका जोड़िले टंका बढ़िबो एवं मोर व्यवसाय मते वृद्धि पाइबो। तेणु तुमे मते सेही टंका दियो एवं मु तुमको परे सुध सह पूरा टंका फेरस्त करदेबी। सेठ जी को सेही सैनिक तार सबु टंका देदेले। सेठ जी सेही टंका को व्यवसाय रे विनियोग करले। वर्तमान तांकर व्यवसाय वृद्धि पाइला। से बहुत रोजगार करने को लगिले एवं व्यवसाय भी बहुत बढ़ीगला। किछि दिन मध्यरे सेनारे युद्ध आरंभ हैला। युद्धरे सेही सैनिक गोटे घोड़ा उपरे चढ़ी युद्ध करने को जाइथिले। सेही घोड़ा एते खराब थिला जे सेही सैनिक जेते जोरे तार लगाम को टाणुथिला, से घोड़ा सेते जोरे धाउथिला। टाणी टाणी से घोड़ार लगामटी छिड़ी जाइथिला एवं से दौड़ी जाई शत्रु मानक मध्यरे ठिया होई जाइथिले। शत्रु माने सेही सैनिक उपरे आक्रमण करिथिले एवं सेही सैनिक घटनास्थल रे मृत्युवरण करिथिला एवं से घोड़ा मध्य मृत्युवरण करिथिला। वर्तमान सेठ जी जानिबा को पाइले जे सेही सैनिकर मृत्यु होई जाइछि। तेणु सेठ जी बहुत खुशी होइथिले, कारण सेही सैनिकर केही उत्तराधिकार नथिले।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦେବେ ତ କାହାକୁ? ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଆଉ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ଲୋକ ବି କେହି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଠଜୀଙ୍କ ଘରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ବହୁତ କୃପା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ହୋଇଗଲା, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ସେଠଜୀ ବହୁତ ଖୁସି। ସେହି ପିଲାଟି ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଚତୁର ଥିଲା। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠଜୀ ପରି ହିଁ ଚତୁର ଥିଲା। ସେଠଜୀ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳି ନେବ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ବିବାହ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେଠଜୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବିବାହ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଘରକୁ ବୋହୂ ଆସିଲା ଏବଂ ସେଠଜୀ ଭାବିଲେ ଯେ ପୁଅର ବିବାହ ବି ହୋଇଗଲା, ଏବେ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ସମ୍ଭାଳି ନେବ। କିଛି ଦିନ ଆରାମ ଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, କେତେବେଳେ ହାକିମଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କେବେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଉଥିଲେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁନଥିଲା। ପୁଅର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠଜୀଙ୍କର ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରୋଗ ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷରେ ଡକ୍ଟର ସେଠଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ପୁଅକୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଛି ଓ ଏହି ରୋଗ ଆଉ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ପୁଅ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିବ। ଡକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠଜୀ ନିରାଶ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆରେ ସେଠଜୀ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଯାଉଛ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ଇଏ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଓ ସାହାରା ହେବ। ଏବେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ହିଁ ଦିନ ହେବ ଏହାର ବିବାହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ପାଣି ପରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁହାଇଲି ଯେ ଯେତିକି ମାଗିଲେ ମୁଁ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ହିଁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଲୋକଟି କହିଲା, ଆରେ ସେଠଜୀ, ତୁମେ କାହିଁକି ମନ ଛୋଟ କରୁଛ? ମୋ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବହୁତ ଭଲ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚି ଠିଆ କରାଇଦେବେ। ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଯାଇ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସ। ସେଠଜୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଆଣିଲେ। ସେ ଔଷଧକୁ ଖାଇବା ପରେ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠଜୀ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ନୂଆ ବୋହୂ ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାକୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜଣକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ସବୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମହାତ୍ମା ଜଣକ କହିଲେ, ସେଠଜୀ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜା, ଯାହାର ପୁଅ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲା ସେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ସେହି ଦିନ ତ ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ସେହି ସୈନିକ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲ। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ତ ତୁମର ଖୁସିରେ କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ସେହି ସୈନିକ ମରିଯାଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବିଲ ଯେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ହୋଇଗଲା, ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ଫେରସ୍ତ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭାବି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଖୁସି ତ ଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆଉ ସେହିଦିନ ତ ତୁମେ ଖୁସିର ଠିକଣା ହିଁ ନଥିଲା। ଜଣାନାହିଁ କେତେ ମିଠା ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲ। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଦିନ? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ଘରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିଲା ସେହିଦିନ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜା, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି, ମିଠା ବାଣ୍ଟିଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ସେହିଦିନ ତ ଖୁସିରେ ତୁମ ପାଦ ଭୂମିରେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଠଜୀ ପଚାରିଲେ, କେଉଁ ଦିନ? ଆରେ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ପୁଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲ। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ପୁଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପିତାମାତା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏତେ ସବୁ କଥାରେ ଖୁସି ହୋଇଥିଲ ତ ଏତେ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ?
ସେଠଜୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଛୋଟ ଲାଗୁଛି? ମୋର ପୁଅ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ମରିଗଲା, ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କଥା। ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଆରେ ସେଠଜୀ, ସେହି ଜନୈକ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ତୁମର ପୁଅ ହୋଇ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ପାଠପଢ଼ାରେ, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧିରେ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବାର ଥିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲା। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇଲା। ଆଉ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ଯାହା ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ବି ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଖାଇ ମରିଗଲା। ଏବେ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଠଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ସହିତ କର୍ମର ତ ହିସାବ କିତାବ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି ଯାହାକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇ ତାକୁ ବିଧବା କରି ପଳାଇଗଲା। ତାର କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ ଏପରି ହେଲା? ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଏଇ ହେଉଛି ସେହି ଘୋଡ଼ା ଯିଏ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ସୈନିକ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଲା। ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ଫଳାଫଳ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର କାରବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍ମରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି କର୍ମ କରିବା ସେପରି ଫଳ ଭୋଗିବା, ଏହା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଭଲ କର୍ମ କରିବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜିତିବି, କାରଣ ଭଲ କର୍ମରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।